یوں تو زمانہ قدیم سے بہت سے افسانے اور کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن زیر نظر افسانے کو افسانوی ادب کا کلاسک کہا جاتا ہے اور اسے دنیا میں پڑھے جانے والے افسانوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس افسانے کی یہ بھی خاص بات ہے کہ اس میں ایک افسانے کی بنیاد پر بہت سی کہانیاں بہت خوبصورتی کے ساتھ لکھی گئی ہیں اور ایسے افسانوی کرداروں سے مزین کیا گیا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور ایک کہانی سے دوسری کہانی کو ایسے ترتیب دیا گیا ہے کہ پڑھنے والا اس کے سحر میں گرفتار رہتا ہے اور اس کو پڑھتا چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے الف لیلہ، جو کہ عربی ادب کی تاریخ کا ایک اچھوتا افسانہ مانا جاتا ہے۔ الف لیلہ خطہ عرب کی ایک مشہور داستان ہے جو نسل در نسل سفر کرتی ہوئی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور صدیوں سے انتہائی دلچسپی سے پڑھی جا رہی ہے۔ اس کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چند عظیم داستانوں میں ہوتا ہے۔ اس کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ الف لیلہ کا لفظی مطلب ہے ہزار راتیں، یعنی یہ داستان 1000 راتوں پر مشتمل مختلف لوگوں کی زندگی کی گرد گھومتی ہے اور اس میں انسانی زندگی، خواہشات، طاقت کے بے درگ استعمال اور روزمرہ معاملات پر گہری تحقیق کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پریوں، جنوں، چڑیلوں اور دیووں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، جو کہ ہر عمر کے افراد کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ اس افسانے کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ پرانے قصے کہانیوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگلے زمانے میں بنی ساسان کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت جزائر ہند اور چین تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی فوجوں، خدمتگاروں اور شان و شوکت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کئی ملک اس کی حکومت میں آئے اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ بڑے عدل و انصاف سے پیش آتا تھا اور اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ یوں تو دونوں بیٹے بہادر اور شاہ سوار تھے، لیکن بڑا بیٹا شاہ سواری میں چھوٹے سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ اس کے بڑے بیٹے کا نام شہریار اور چھوٹے کا نام شاہ زمان تھا۔ بادشاہ کی وفات کے بعد بڑا بیٹا شہریار تخت نشین ہوا اور بڑی شان و شوکت سے حکومت کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد اس کی بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے اس کی طبیعت میں غم و غصہ سرایت کر گیا اور اب وہ دنیا کی ہر عورت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا، اور نہ صرف دیکھتا بلکہ اس کا یہ دستور بن گیا کہ وہ ہر روز ایک کنواری لڑکی سے نکاح کرتا اور صبح ہوتے ہی اس کا قتل کر دیتا۔ یہ ماجرا کچھ مدت تک جاری رہا، یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی بیٹیاں لے کر بھاگ گئے اور اس شہر میں کوئی نوجوان لڑکی باقی نہ رہی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ ہر روز ایک لڑکی لائے۔ وزیر گیا اور بہت محنت اور کوشش کی، لیکن اسے کوئی لڑکی نہ ملی۔ آخر کار وہ پریشان ہو کر گھر آیا اور دل ہی دل میں بادشاہ کو لعن طعن کرنے لگا۔ اس وزیر کی 2 لڑکیاں تھیں، بڑی کا نام شہرزاد تھا اور چھوٹی کا نام دنیا زاد۔ بڑی نے تاریخ اور پرانے بادشاہوں کے حالات اور گزشتہ قوموں کے واقعات کے متعلق بہت سی کتابیں پڑھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے کتب خانے میں گزشتہ قوموں اور پرانے بادشاہوں اور شاعروں کے متعلق 1000 کتابیں موجود تھیں۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ کیوں اس قدر پریشان نظر آتے ہیں اور کس چیز نے آپ کو غمگین کر دیا ہے؟ جب وزیر نے اپنی بیٹی کو یہ کہتے سنا تو اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور بادشاہ کے درمیان پیش آیا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ ابا جان، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ آپ میری شادی بادشاہ کے ساتھ کر دیجئے، یا تو میں زندہ بچ جاؤں گی یا مسلمان بچیوں پر نثار ہو جاؤں گی اور ان کو اس بادشاہ کے پنجے سے نجات دوں گی۔ باپ نے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایسی باتوں کو اپنے دل سے نکال دے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہو کر رہے گا۔ باپ نے کہا کہ کہیں تیرا وہی حال نہ ہو جو گدھے اور بیل کا کسان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کیا تھا؟ وزیر نے کہا کہ اچھا بیٹی سن، ایک سوداگر تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت اور مویشی تھے۔ سوداگر کی ایک بیوی تھی اور کئی اولادیں۔ خدا نے اسے جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا تھا۔ اس کے گھر میں ایک گدھا اور بیل تھا۔ ایک روز بیل گدھے کے تھان پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جھاڑو سے جھاڑا جھٹکا اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے اور گدھے کے توبڑے میں چھنے ہوئے جو اور صاف ستھری گھاس پڑی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی اس کا مالک کسی خاص ضرورت کے لیے اس پر سوار ہوتا مگر فوراً واپس آ جاتا۔ ایک روز سوداگر نے بیل کو گدھے سے کہتے ہوئے سنا کہ خدا تجھے خوشحالی مبارک کرے، میں تھکا ماندہ رہتا ہوں اور تو عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، تو چھنے ہوئے جو کھاتا ہے اور لوگ تیری خدمت کرتے ہیں۔ مالک کبھی کبھی تجھ پر سوار ہو کر نکلتا ہے مگر فوراً لوٹ آتا ہے، مجھے تو دے کہ میں ہمیشہ ہل اور چکی میں جتا رہتا ہوں۔ گدھے نے جواب دیا کہ اچھا ایسا کر کہ جب تجھے کھیت پر لے جائیں اور تجھ پر جو رکھیں تو لیٹ جائیو۔
और अगर तुझे मारे तब भी मत उठियो और गिर पड़ियो। जब वो तुझे घर लाएं और तेरे आगे चारा डालें तो मत खाइयो। गोया तू बेहद कमजोर है, इसी तरह ये 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दे, फिर तुझे भी मेहनत और मुशक्कत से आराम मिल जाएगा। सौदागर इनकी बातें सुन रहा था। जब चरवाहा बैल के पास चारा लाया तो उसने सिर्फ 1-2 मुंह मारे और बस। जब दूसरे दिन सुबह वो बैल को खेत में ले जाने के लिए आया तो इसे बेहद कमजोर पाया। चरवाहा बहुत उदास हुआ और समझा कि इसकी वजह यही होगी कि वो कल दिन भर जता रहा था। ये खबर इसने सौदागर को पहुंचाई और कहा कि ए आका, बैल आज काम के काबिल नहीं है। रात भर इसने चारा छुआ तक नहीं। सौदागर समझ गया कि क्या मामला है और कहने लगा कि अच्छा, इसकी बजाय आज दिन भर गधे को जोत। जब दिन भर जुतने के बाद गधा शाम को घर आया तो बैल ने उसकी मेहरबानी और शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसकी वजह से वो दिन भर ऐशो आराम से रहा। लेकिन गधे ने कुछ जवाब न दिया और दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ। जब गधा दूसरे दिन भी थका मांदा गर्दन लटकाए हुए वापस आया तो बैल ने इसे देखकर फिर इसका शुक्रिया अदा किया और इसकी तारीफ की। गधे ने कहा कि सुन, मैं तेरी खैर ख्वाही चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे ये कहता हूँ कि मैंने मालिक को कहते सुना है कि अगर बैल अपनी जगह से उठने के काबिल न रहा हो तो इसे कसाब के हवाले कर देना चाहिए, ताकि वो इसे ज़िबा कर डाले और इसकी खाल के टुकड़े कर डाले। इसलिए मुझे तुझ पर तरस आता है और मैं तुझे महज नसीहत करता हूँ और बस। जब बैल ने गधे को ये कहते सुना तो इसने इसका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि कल मैं इसको परेशान नहीं करूँगा। उस रोज उसने सारे चारे को चट कर दिया, यहाँ तक के खाली तोबड़ा भी चाटने लगा। मालिक ये सारी बातें सुन रहा था। जब सुबह हुई तो सौदागर अपनी बीवी के साथ बैल के थान पर गया। इतने में चरवाहा आया और बैल को ले जाने लगा। जब बैल ने आका को देखा तो अकड़ कर चलने और रीख खारिज करने लगा। इस पर सौदागर को इतनी हंसी आई कि इसके पेट में बल पड़ गए। उसकी बीवी ने कहा कि तुम किस बात पर हंसते हो? उसने जवाब दिया कि एक राज की बात है जो मैंने सुनी और देखी है, और अगर मैं इसे जाहिर कर दूं तो मर जाऊंगा। बीवी ने कहा कि ख्वाह तुम मर ही क्यों न जाओ, तुम्हें अपनी हंसी की वजह जरूर बतानी पड़ेगी। उसने दोबारा कहा कि मरने के डर से मैं इजहार नहीं कर सकता। बीवी ने कहा कि हो न हो तुम मुझ पर हंसते हो। फिर उसने इतना इसरार किया कि सौदागर मजबूर हो गया। उसने अपने बेटे बेटियों को जमा किया और काजी और गवाहों को बुलवाया और ये ठान ली कि आखिरी वसीयत कर दे और बीवी को राज बता दे और जान दे दे, क्योंकि वो इसे बहुत प्यारी थी और इसकी चचेरी बहन और इसकी औलाद की माँ और बहुत उम्र रसीदा हो चुकी थी। उसने सारे अहलो अयाल और मोहल्ले वालों को जमा किया और उनसे कहा कि मेरे पास एक भेद है, अगर मैं इसे जाहिर कर दूं तो मेरा मरना तय है। इस पर तमाम हाजरीन ने बीवी से कहा कि खुदा के लिए इस बात को जाने दो, खुदा न खास्ता कहीं तुम्हारा शौहर और तुम्हारे बच्चों का बाप मर न जाए। बीवी ने कहा कि इसे अपना भेद बताना पड़ेगा, ख्वाह वो मर ही क्यों न जाए। ये सुनकर सब खामोश हो गए। सौदागर उठा और जानवर खाने की तरफ गया ताकि वजू करे और वापस आए और राज कहे और मर जाए। उसके यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियाँ थीं और एक कुत्ता। सौदागर ने सुना कि कुत्ता मुर्गे को सख्त सुस्त गालियां देके और चिल्ला के कह रहा है कि तू खुशियां मना रहा है और हमारा आका मरने जा रहा है। मुर्गे ने कुत्ते से कहा कि ये क्यों कर। कुत्ते ने मुर्गे के आगे सारा माजरा शुरू से आखिर तक कह डाला। मुर्गे ने कहा, वल्लाह हमारा आका भी कैसा नासमझ आदमी है। मुझे तो देखे कि मेरी 50 बीवियां हैं, कभी एक को राजी करता और कभी दूसरी के साथ सुलह करता हूँ। आका के पास तो एक ही बीवी है, फिर भी इसके आगे इसकी नहीं चलती। वो ऐसा क्यों नहीं करता कि शहतूत की छड़ियाँ तोड़े और इसे तहखाने में ले जाकर इतनी छड़ियाँ लगाए कि या तो वो मर जाए या तौबा करे कि अब मैं तुझसे कुछ नहीं पूछती। सौदागर ने ये सुनकर शहतूत की छड़ियाँ तोड़ी और तहखाने में छुपा दी। इसके बाद वो अपनी बीवी को लेकर इसमें दाखिल हुआ और उससे कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुझसे वो राज यहाँ तहखाने में कहूँ और यहीं मर जाऊँ ताकि कोई और मुझे न देखे। फिर उसने क्वाड़ बंद कर दिए और अपनी बीवी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और कहने लगी कि मैं तौबा करती हूँ, और वो इसके हाथ पांव जोड़ने और तौबा करने लगी। आखिरकार दोनों तहखाने से निकल आए और तमाम लोग खुश हो गए और मरते दम तक दोनों ने हंसी खुशी जिंदगी बसर की।
जब वजीरजादी ने अपने बाप की ये बातें सुनी तो कहने लगी कि ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो, अब इससे मफर नहीं। वजीर इसे बना सवार कर बादशाह के पास ले गया। जाते वक्त वो अपनी छोटी बहन से कहती गई कि जब मैं बादशाह के पास पहुंचूंगी तो तुझे बुला भेजूंगी, और जब तू आए तो कहियो कि ए बहन कोई कहानी सुना ताकि रात कटे। मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगी और खुदा ने चाहा तो वही हम सब की निजात का बाइस होगी। जब वजीर अपनी बेटी को लेकर बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने उसे देखा तो बाग बाग हो गया और कहने लगा कि तूने मेरी जरूरत पूरी कर दी। वजीर ने कहा, जी हजूर। जब बादशाह ने उसे देखा तो वो रो रही थी। बादशाह ने उससे पूछा कि तू क्यों रोती है। उसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मेरी एक बहन है, मैं चाहती हूँ कि उससे रुखसत हो लूं। बादशाह ने उसे बुलवा भेजा और वो अपनी बहन के पास आई और इससे बगलगीर हुई और वो तख्त के पास नीचे बैठ गई। बादशाह भी तख्त पर बैठ गया। छोटी बहन ने कहा कि ए बहन कोई कहानी सुना ताकि हम सब की रात कटे। उसने जवाब दिया कि बसरो चश्म बशर्ते के बादशाह सलामत इजाजत दें। बादशाह खुश था जब उसने दोनों की बातें सुनी और शहरजाद को कहानी सुनाने की इजाजत दे दी। तो ये तो था अल्फ लैला का इब्तदाई तारुफ, जिसमें इस अफसाने की शुरुआत से मुतल्लिक बताया गया है और किस तरह शहरजाद का बाप बादशाह का वजीर अपनी बेटी को बादशाह से निकाह करने से मना करने के लिए बैल और गधे की कहानी सुनाता है और इसको ये समझाने की कोशिश करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गधे की नेकी की तरह वो नेकी तुम्हारे अपने गले पड़ जाए। और कैसी अच्छी हिकमत अमली से शहरजाद अपने आप को बादशाह के निकाह के लिए पेश करती है और अपनी छोटी बहन के जरिए बादशाह को कहानी सुनने के लिए आमादा करती है। इसके अगले हिस्से में हम हर रात में बयान की जाने वाली कहानी जो बादशाह के दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर डालती है कि शहरयार हर रोज कहानी सुनने के लिए मुस्तरिब रहने लगता है को बयान करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल किस्सा दास्तानों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करें कि हमारी ये काविश आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली किस्त में।